إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa fursaddan inaan uga faa'iidaysto dhammaan inta klibkan daawan doonta insha allah, gaar ahaan weliba ummadda muslimiinta ku dhaqan magaalada St. Cloud gobolka Minnesota, inaan la wadaago kelmado yar oo kooban oo ku saabsan tobanka dambe ee ramadaanta ina soo haya iyo waxyaalaha ay tahay qofka muslimka inuu kaga faa'iidaysto iyo qaabka ay tahay inuu uga faa'iidaysto. waqtiga yar dartiis insha allah waxaan soo qaadan doonaa dhowr xadiid oo nabiga calayhi salaatu wasalaam ka sugnaaday. xadiidkan ku bilaabayna waxa uu yahay xadiidu caaisha radiallahu tacaala canha oo ay leedahay: kaana rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam ida dakhala alcashr axya alleyla waayqada ahlah wajadda washadda almi'zar. رواه البخاري ومسلم. حديث كان عائشة رضي الله تعالى عنها وحاينا تسيسا نولش النبي عليه الصلاة والسلام يقاب كي مركا أي حيد وحاي لاذا هاي النبي عليه الصلاة والسلام مركا أي طبعا كدن بيع رمضان وصوق له وحاو سمين جري أفرع رمض بالنبي عليه الصلاة والسلام سمين جري طبعا كدن بيع رمضان مركو صوق له إذا نجا أجن هاي النبي عليه الصلاة والسلام عبادة دي سفر بدنان تيدا وأصحابته إليه بجرين قابك ونبي عليه الصلاة والسلام وعباديسته يدو إلهي سبحانه وتعالى دنبقي سيوري كيدا ما بدافي أيها دنا وحيلاد عائشة رضي الله عنها مركا أي صوق شاف طبعا كدم يا رمضان نبي عليه الصلاة والسلام وحاول سمين شري نمبر 1 أيقظ أن أحيا الليل هبينك هو أو نولين شري عباده كسو تشيدي شري نبي عليه الصلاة والسلام هبينك أوردن أما أنت سبضن عبادة يوكو قادن شري نبي عليه الصلاة والسلام أما صلاة هاتو أما قرآن أخرس هاتو أما ذكري الله حسوس هاتو أما مارت الصدقات إيو مارت خير إيو ونكشاك هاتو مركا نبي عليه الصلاة والسلام هبينك هو أو نولين شري بمعنى وحويا قفكو مركا وسيحضو قيريد ودويا بمعنى وحويا هرددو ولمشير وي درتيد بوحلو باي هبينك إنو النولا قفكو سو جيدو وعبادك سو جيدو ومارت خير كبتصدو. أرنت لبعض النبي عليه الصلاة والسلام وسمين جري وحي تهاي وأيقظ أهله وحو النبي عليه الصلاة والسلام ها شخصي خير كأد ولجعل دتك درتيد وحو كبلا بجري أهل كيسا آد بمارتي وقد ذلك جري وأو مركا كعين جري مارتي هبينكي أردن إن العبادة يستان أو كفا يستان وقتك. وأنا فرصة رتي قالية وقتك هذا يعني كل شرنه ضد بدن ما حويان أيان مارتي هذا الشقينين أو وياها جوجا وأي tahay runtii tobanka casho inay ka faa'iideystaan oo halkooda uga faa'iideeyaan. waxyaalaha waqtigan runtii adag aynu kaga faa'iideysan karno waxaa ka mid ah in waqti aad u heli karto hadda carruurtaadii ama reerkaaga aad u heli karto oo aad uga faa'iideyn karto ama waxyaalaha adduunka ku saabsan ama aakhiradaada ku saabsan aad uga faa'iideyn karto. waxa maaragtay aad u qaban kartaa haddii ilaahay subxaana watacaala diinta uu ku baray kitaab baad u bilaabi kartaa وعيالك وقرن كرتا أما ريرك وقرن كرتا أما كتاب حديث ها نقضه أما هدي مارتي إلهي سبحانه وتعالى أنو ما تكوف ذينا الدين تبرته وحا سمين كرتا إلهي وحا وينوفذ ذي قابة فربضان وعد الدين توقفكو كبران كرو إنو وقف عيد يستورن توقفكو وقت جاز حتى هاتو مارتي جزء عما إن مارتي الإسلام يستو تفسير كذا أو مارتي ريركو إسلام يستان ووقت عيامن أنت سميستان مارتي حافظ الله داره وعروته مارتي ماشي لسوفر يسيو واي ديجيستان ولغة حتى الصومالية أما لغة إنجليزية كوبحو أنت مارتي كل لغة فايدة وقت بس مركان وقت جاهل كل لغة فايدة رنتي مهم ويان وخير كي وناك مركان لو ذاقه. نبي عليه الصلاة والسلام وحاول كلو سمين شري وجد دلال آد وداراد أي سمين شري نبي عليه الصلاة مركان دلالك وسيلة من لعب شري
waqtigan maadaama uu ogyahay nabigu calayhi salaatu wasalaam in waqtigan maarata waqti khayraad fara badan iyo maarata uu ku jiro fadaa'il fara badan ilaahi subxaana wa tacaala uu maarata bixinayo waqtigan aad buu uga faa'iidaysan jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam arrinta afraad uu samayn jiray waa shadd almi'zar nabigu calayhi salaatu wasalaam waqtigan marka tobanka dambe soo galo waxa uu xidhi jiray marka waxa weeyaan baabka jacaylka oo dhan uu xidhi jiray nabigu calayhi salaatu wasalaam macna waxa weeye dumarkiisa uma dhowaan jirin maxaan ku idhaahdaa mucaamalaad lama samayn jirin waqtigan waxa uga faa'iidaysan jiray cibaadu nabigu uga faa'iidaysan jiray calayhi salaatu wasalaam xubbiga ilaahay iyo jacaylka alle subxaana wa tacaala ayuu sii kordhin jiray waqtigan markaa tobanka cisho dambe riwaayad kale waxay leedahay oo saxiix muslim ku sugan كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره نبي عليه الصلاة والسلام دذلك وبحيه رمضان كما حتى وان كان دمه بحيه وحوهان جرى دذال كبضا أما آنو بحنين وقت يذك عليه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وحوسقنا ليه هاي نبي صلى الله عليه وسلم نبى مركا وحوي وانيني نبي عليه الصلاة والسلام مركو نبي عليه الصلاة والسلام وانيني وحكولي اغتنم 5 قبل 5 شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك كان يقول عليه الصلاة والسلام أرماها اسمك شنطة انتاني كوي مانين كفا إيديسو وشنطة كلامك وقفا إيديسو معنا وحوي أرنتك وادو حيتهاي أي تايقف كونو قفا إيديسو انتو دليرتي هاي إنو مارتي أعماش خيراتك وناك وحيالها مارتي وسمين كرو inuu ku dadaalo intaan waxa way geeridu ama daadu intaanay soo gaadhin haddii daadu ku soo gaadho waxyaalo badan oo aadan ka faa'iidaysan karin baa jira tusaale ahaan waxa way xajku inuu kugu adkaada laga yaaba tusaale ahaan waxa way cibaadaadku inay kugu adkaadaan baa laga yaaba oo maartay daadii darteed sidaa darteed inuu qofku ka faa'iidaysto intaa maartay uu ku jiro uu dhalinyarta yahay qofku intuu caafimaad qabo inuu ka faa'iidaysto intaanu maartay xanuun ku dhicin ama waqti maartay adagaan soo marin sidoo kale waxa weeyaan qofku markuu ilaahay subxaana wa tacaala wax siiyo uu haysto inuu ka faa'iidaysto oo maartay sadaqaadka iyo maxaan ku dhahaa akoonkiisa aakhiro uu sii buuxsado ayaa loo baahan yahay akoonkeena marka adduunyada marka aan ogaano in maartay uu maran yahay waxa walwal fara badan baana gala laakiin ka aakhiro runtii muhiimad fara badan waxa weeye dadka ma siisiyaan badankoodu inagoo waliba aan ogeynin waxay noogu jiraan iyan kale ilaahay subxaana wa tacaala ayaa og in acmaash laga aqbalay in kale marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu dadaal dheeraada sameeyo oo maarta uu sii buuxsado akoonkiisa ama wax u dirsado ama sadaqad ha noqoto ama cibaado ha noqoto ama wanaag ha noqoto sidoo kale waxa weeye waqtiga ilaahay subxaana wa tacaala uu ku siiyey wa firaaqika qabla shughlik inta aad maartay waqtiga hayso inaad ka faa'iidaysataa la rabaa hadhow maarta haddii aad maarta xaasley noqoto ama carruur badan aad maarta yeelato ama caayilo weyn aad noqoto waxaa laga yaabaa inay kugu adkaadaan wax badan inaad uga faa'iidaysato ama waxbarasho ha noqoto ama maxaan ku dhahdaa wax qabsi adduunyaha noqoto ama aakhiradaada u dadaashaa noqoto waxyaalahaas oo dhan inaad uga faa'iidaysato inta aad waqtiga hayso wey sidoo kale waxa weeye arrinta muhiimka ugu muhiimsan waxa weeyaan in intaad noloshaada aad nooshahay inaad aakhiradaada wax usii dirsato oo aad markaad dhimato kabacdi waxa weeyaan waxaad kordhisan kartaa ma jirto waxa weeyaan inta aad nooshahay inaad ka faa'iidaysato wey waxaan rabaa marka halkan insha allah inaan idigu soo gudbiyo dhowr arrimood oo qofku 10 maalmood uu uga faa'iidaysan karo anigoo soo dulmaraya oo aan marka kusii dheeraanayn arrinta koowaad waxaa sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam ah in uu nabigu calayhi salaatu wasalaam ictikaafi jiray 10 dambe markay yimaada waxaa laga yaabaa in la isweydiiyo hadda la yidhaahdo waqtigan waxa weeyaan masaajidda waxay leeyihiin see loo ictikaafi karaa masaajidda maadaama ictikaafka maanta arkaantiisa ay ka mid tahay ama shuruudiisaba ay ka mid tahay in masaajidka lagu nagaado in meel masaajidda lagu ictikaafa ay shuruudiisa ka mid tahay haddana waxa weeyaan see marka ay suurtoobaysaa marka culimada mucaasiriinta ama waqtigan dambe aqwaal fara badan bay ka leeyihiin laakiin laba mid baan kasoo qaadan doonaa insha allah culimada qaar waxay leeyihiin qofku maadaama waqti adag lagu jiro intuu sunnadii nabiga calayhi salaatu wasalaam ka tegi lahaa oo maaragtay ictikaafkii uu ka tegi lahaa waxa fiican inuu gurigiisa meel ka samaysto oo masaajid ka samaysto marka mawlac yar ka samaysto oo salaada oo kaliya ugu talagalay halkaana uu ku ictikaafo shuruudihiina marka waa inuu ilaaliyo ictikaafka oo maaragtay qofku aan adduunyadiisa maaragtay iska dhex gelin inaanu maaragtay xaaskiisa ama maaragtay qofkiisa maaragtay uu la nool yahay aanu maaragtay la xiriir la samaynin shuruudihii adoo ictikaafka oo dhan inuu maaragtay qofku la yimaado ayaa maaragtay looga baahan yahay culimada qaarna waxay leeyihiin maya qofku ictikaafi maayo waayo ictikaafku waxaa la yidhi waa masaajidka oo keliya
kaafi maayo waayo nabiga ilaahi subxaana watacaala waxa uu leeyahay qur-aanka uu ku leeyahay walaa tubaashiruuhunna wa antum caakifuuna fi lmasaajid dumarkii marka macna maaragtay hala maaragtay haw galmoonina ama maxaan ku idhahdaa hala wixii galmada marka ka horreeya samaynina si idinkoo masaajidda ku jira macna waxa weeyaan adoo ictikaaf ku jira ama masaajidkii ku jira oo taandhooyin bay ka samaysan jireen masaajidka ku noolaan jireen ama maarata haddii xaajo ay kugu timaado oo aad u baxdo gurigaaga aado iyada lafteeda maarata macaamalaha la samayn maarata marka waxay leeyihiin hase yeeshee dadkii caadaystay in maarata ay ictikaafaan sanad walba ama maxaan ku idhahdaa niyeystay sanadkan inuu ictikaafo qofkii niyeystay waxay leeyihiin ilaahi subxaana watacaala ajirkii ictikaafka ayuu siinayaa qofkaas isagoon la imaanin waa sida maaragtay xadiidka nebigu calayhi salaatu wasalaam uu sheegayay caaisha radi allahu tacaala ay warinaysay uu nebigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam waxay leedahay kaana yactakifu alcashra alawaaqir min ramadaan xataa tawafaahu allah ilaahi subxaana nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu ictikaafi jiray tobanka dambe ilaahi subxaana watacaala ilaahay uu ka oofsaday oo maaragtay uu geeriyooday dabadeedna dumarkiisii kabacdi ayaa ictikaafay macna marka xadiid abu muusa alashcari radi allahu tacaala canhu waxa uu leeyahay idaa marida alcabdu aw saafar qofka haddii addoonka ahi uu maaragtay xanuunsado ama maxaan ku idhaahdaa uu safar galo ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu qoraa camalkii markii uu qofku gurigiisa joogay ee maaragtay caafimaadka qabay uu samayn jiray ayaa loo qoraya maadaama uu ka caajisay oo hadda uu samayn kari waayey taa marka waxay keenaysaa macnaha waxa hadduu qofku ictikaafo ama uu xal uu niyeysto in ilaahay subxaana watacaala uu ajirkii siin doono arrinta labaad marka ay tahay runtii inuu uga faa'iidaysto qofku waxa weeyaan inuu leylatulqadri ku dadaalo waxa weeye in ilaahay subxaana watacaala waafajiyo maadaama waxa weeyaan leylatulqadri tobanka dambe lagu sheegay xadiidka nabiga calayhi salaatu wasalaam ay badan tahay العشر الأواخر من رمضان نبي عليه التمسوها في العشر الأواخر من رمضان طبعا كدم كرهادية وليبا ترك اليوم بولين نبي عليه الصلاة والسلام كرهادية ترى ذاك اليوم مركا حويا حديث قاركي والبسي شيئين تضبط الدم آد لو قصير هذه مركا معنا وحوي وقت يرى كوبا وهي مدير كوبا أو طبعا مع الموضة طبعا كان مع الموضة ربقفكو إنه مرتي لحد حدو أو رنتي كفاية يستو أرنت مركا كلا وقفكو سمين كرو waxa weeye inuu ducaysto ilaahay subxaana watacaala gacmaha horsado oo ducadu waxa weeyaan meel weyn bay kaga jirta marka waxaa diinta iyo sunnada nabiga calayhi salaatu wasalaam caaisha radi allahu canha waxay leedahay kusoo koobsanaynaa xadiidkaas ducada kusoo koobsanaynaa xadiidka ay leedahay nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay weydiisay haddii leylatulqadriga ilaahay uu waafajiyo muxuu samayn doonaa maxay samaysaa maxay tidhaahdaa waxa uu nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam waxaa tidhaahdaa allahuma innaka cafuwan كريم تحب العفو فاعف عني إله هو حتى هي مارتمد دمداف فضل بدن ومارتي كرم فر بدن وحدنا تعشى إن أد مارتي تذك عفيدة أما تسكع عفيدة إلهي سبحانه وتعالى هو يعفي بلا دمكم صدق كلا قدمينتي وقفك أي تين وقف أيديستو إنه القرآن أخص فر بدن سميه صدقنا ولا بح تاسنا كنتي وحنا عدينا حديث النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عباس ورناي ووليه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان نبي عليه الصلاة والسلام تذكر قوة وقعان تفرنبوها مركا قعان فرناشو معه كلمة قبيلين علماء الصدقات إنه لبحه وأي كبل عرنتها معنا حوي خير كأردن بمركا سوس قليا نبي نوح عليه الصلاة والسلام مركا رمضان أي سوقشو أي وقسي مارتي ولي بقعان فرنا يعني خير كوقسي دال بنا مركا ومركا جبريل أوي ماتو oo maxaan ku radaa quraanka uu muraajaca kula sameeyo waqti kasta habeen kasta oo ramadaan kamid ah jibriil waa uu yimi jiray nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa uu markaa la mudaarisayn jiray quraanka ay maartay la akhrin jiray oo maartay la tadabburi jiray marka waxa loo baahan yahay runtii in aad looga faa'iideysto marka tobanka maalmood dambe oo maartay waqti yar oo aad u koobana in cibaadaadka la badiyo oo salaada la badiyo oo ducada la badiyo oo maartay khayraadka la badiyo وحاول النبي عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان للرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لابد كلمة ذو كل يقف قادو مارت كل العليو ولا كلمة ذو إله سبحانه وتعالى وجعلها عربك بني آدم كان كفضد محمد كل الميزان كقيامها أنا آدم كل سوية هذه أنت هي كل العليسو ما خير بدن بإله سبحانه وتعالى كسينا يا وحن كسو ختمية وكسو إن كنت آد لو تحضره oo maarta aad la isu ilaaliyo gobolkan meeshan aan deganay waliba maadaama baalka aad ku soo badanayo in maarta taxadar dheeraad la sameeyo
kolley aad baa looga hadlay arrintaas wacyigelin fara badan baa la sameeyey sidoo kale in sadaqaadka maanta la badsado oo masaajidda marka aan la ilaawin maadaama ay xidhan yihiin masaajiddu in haddana waxa weeye sadaqaadka laga qayb qaato oo masaajiddii maxaan ku idhahdaa laga warhayo maadaama biilal ku socdaan insha allah waxa weeye waxaan leeyahay ilaahay subxaana watacaala nagu anfaco kelmadahaas maarata anigana nagu anfaco idinkana ku anfaco waxaan leenahay ilaahay subxaanahu watacaala anaga dulqaado marka dhibaatadan inta marka waxa weeyaan xanuunkan uu ku dhacayna ilaahay subxaana watacaala caafimaad degdeg ha siiyo inta aanu ku dhicin ilaahay ha ka badbaadiyo inta shakiga uu ku jirana waxa weeye shakiga ilaahay subxaana watacaala ha ka saaro wajazaakum allahu khayra aljazaa